अच्छा ये साडा जितना इकदाम है बगैर किसी लालच और बगैर किसी बंदे को मतलब अगर कोई बहुत मालदार किसी को भी जाता है जैसे इसको मतलब किसी चीज़ रवादार नहीं असं अपनी जान जरूरत मुताबिक इशारा करने पे तुम सारे आगे मेरी रिक्वेस्ट है बिलखसूस चौंतरा पिंडी इन्होंने लोगों आगे कि तुम सपोर्ट करो ताकि ज़्यादा जज्बे और वलवले करो जाना जो बंदा अपने ग्रां वीडियो बनवाना चाहना चक्री रोड से जितने मलिका ग्रां ने वो खिलरी तक या टुटुंबर तक या करोड़ कढ़ाई तक उस किसी चले गया जो चकबेली साइड ने चकबेली रोड ने या चौथरे ग्रां तो परे परे जो ग्रां ने अगर कोई वीडियो अपनी बनवाना चाहते हैं वो साढ़े पर्सनल रब्ता कर सकते हैं या फिर अगर पर्सनल नंबर नहीं है तो वो कमेंट बॉक्स से अपने ग्रां का नाम कमेंट कर देना असं खुद रब्ता कर लड़ाई झगड़ा कोई दरखास्तबाजी कोई FIR कोई जनाब टंगा छकड़ियाँ कोई खेंचा तस्वीरें तो साढ़ा मकसद ये है कि असी चौंतरे ना अच्छा चेहरा पेश करें तुसा ग्रां मतलब ये हम वैसे गल्लां तो अंदाजा लाया फिर तुसा मैं चौं कट्ठे बहना तक ना खुशी गमी तुसी इंतशारी अच्छा खेती बाड़ी जी और वैसी तरीके हो रही है जिद्दत वाले पासे कोई गया इतने कौमां केड़ियां बात अज मैं हाजिर होया मौजा साडा डलवालियां मोड़ा UC सियाल अस्पताल को नहीं इत्थे झंडू सही बनया लेकिन जमला बनाने 12 साढ़े बच्चे तलीम वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर अस्सलाम वालेकुम मैं शहजाद भट्ट और तुसी देख रहे हो मेरा YouTube चैनल वीडियो तकने वाले सारे दोस्त अहबाब अगे रिक्वेस्ट है अगर कोई अपने ग्रां वीडियो बनवाना चाहना तो वीडियो ने कमेंट बॉक्स से आके अपने ग्रां का नाम कमेंट करे असी खुद उस रबता कर गए चौंतरा देहात तारीख ने सिलसिले अज मैं हाजिर होया मौजा साडा डलवालियां मोड़ा UC सियाल PP 10 N53 थाना चौंतरा तहसील जिला रावलपिंडी अज मैं जनाब आया बड़े भाई ने साढ़े चौधरी मुमताज़ साहब इन्होंने सके चचा जाद ने चौधरी खलील साहब नाल जनाब इस ग्रां ने बैठे ने जी खिजर खान साहब अल मरूफ नाज़म ये भी पता कर सकते इन्होंने नाज़म खलस क्यों दिता गया हालांकि इलेक्शन नहीं लड़े सरकारी मुलाजम बहरहाल मेरी टीम है नाल अच्छा चौधरी साहब अच्छा चौधरी साहब ने तलक एक चीज़ मैं इन्होंने तारफ पेश कर सका कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और ज़राअत ने शौक और अपनी ज़मीन आबाद करने चक्कर ओवरसीज़ ने बहुत अच्छी जॉब छोड़ के अपने ग्रां आए ने और जदीद ज़राअत कर रहे ने और मंझे काश्तकार ने इस ग्रां ने अगर मैं ना सिलेक्ट किया इन्होंने को आया इंटरव्यू वास्ते तो बेसिक वजह है कि ना ज़राअत में बहुत ज़्यादा शौक है और मैं चाहना इन्होंने शौक है ताकि इन्होंने ग्रां ने इन्होंने UC ने साढ़े पूरे थाने चौंतरे ने लोग ज़राअत वाले पासे मायल हो चौधरी साहब दसो जी डलवालिया मोड़ा किस तरह आबाद होया किस आबाद किया केड़ियां कौमां ने जी अस्सलाम वालेकुम साडा असल मौजूद जिहड़ा डलवाली मोड़ा ना बेसिकली जिहड़ा साडा ना मान राजपूत वाले दे बाबा पीर जद्दा अहमद दा उन्हां दे वस नाल जिहड़ा होया ते उन्हां दी जिहड़ी अगू औलाद है अपना डोला राय डोले खान वो बाद होए टुलियाल ते यानी साडे मोड़ा डलवाली मोड़ा ते झंडू इन्हां ग्रावां च उस दी यानी अज तो तकरीबन मैं सारे अंदाजन भी पहला कबल 300-350 साल की पहले इसकी गल है ठीक है उस टाइम बाद होए तो फिर ही साडा ग्रां उस ते नाम तो मशहूर होया डलवाली मोड़ा डलवालियां मोड़ा बाबा राय डोले खान जी जी ये बाबे जलाल पीर अल्पा ने के लगने पोतरे ना अच्छा ये उन्होंने पोतरे अच्छा ये तुसा ना ग्रां भी उन्होंने पोतरे आबाद किया तो संगराल भी उन्होंने पोतरा ही आए उन्होंने आबाद किया इस साडा ग्रां आबाद होया ते आबादी के लिहाज नाल साडा ग्रां हुण तकरीबन माने अंदाजे 200-2.5 घर लगभग दो मोड़े पौने 200 मोदे मतलब पौने 200 इसमें रकबा कितना जो सा रकबा मैक्सिमम तकरीबन जिहड़ा साडा मोड़े दोवां दा ना 4-4.5 हज़ार कनाल है तकरीबन 4.5 कनाल और इसमें कितना बरानी और कितना काश ज़ेर काश्त है बरानी इस चौसी जरा तकरीबन मैक्सिमम 2000 कनाल मतलब तकरीबन 50-50 ठीक हो गया और 2000 आबाद है जरा आबाद है वो सारा मतलब इस्माइल साइड दे थले अच्छा इसमें इस ग्रां ने भी आबादी की वजह ये है कि इन्होंने शमाल वाली साइड से जनूब वाली साइड से सॉरी बिल्कुल ग्रां नाल टच होया दरिया सवां गुजरना है और इन्होंने रकबे जिस मल आखने ने ये बहुत लायक और बहुत काबिल ज़मीन है जिस मेरा ख्याल है तुम कोई मेहनत इतनी खास नहीं करने और अच्छी खासी फसल नहीं असल मेहनत नहीं होती मेहनत अगर करिए तो बहुत अच्छा फसल देनी है जी बिल्कुल मैं हूँ तले गया ना जो थोड़ा जो कणक चेक की बहुत मतलब ज़बरदस्त फसल है तो इतने कौमां केड़ियां आबाद ने जी इत्थे
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਕੌਮ ਰਾਜਪੂਤ ਅਲਪਿਆਲ ਰਾਜਪੂਤ ਅਲਪਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਨ ਹੈ ਰਾਈ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਚਾਰ ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨਥ ਹੈ। अच्छा मतलब सारियां कौम आबाद हैं तकरीबन 8-9 कौम आबाद 9 ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਬਾਦ हर शोबे में मुंसलिक हम लोग ਇਹ ਬਤਫਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆਪੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੌਮ ਦੇ ਸਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਰਾ ਇੱਕ ਦੂਈ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ। ठीक हो गया अच्छा इसका मतलब कोई जीपीओ चौक सदर तो कितने किलोमीटर है ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਥੋਂ ਬਣਨ ਦਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਤਰਾ ਸਿਆਲ ਰੋਡ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੌਂਤਰਾ ਸੰਗਰਾਰ ਰੋਡ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਸੀ ਅਸਲ ਬੇਸ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਰ ਰੋਡ ਇਸਾਨ ਹੈ ਚੌਂਤਰਾ ਸਿਆਲ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਮੇਨ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਲਾਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਏ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਰੇਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚੌਂਤਰਾ ਸਿਆਲ ਰੋਡ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੰਗਰਾਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੰਡੂ ਹੈ ਚੰਡੂ ਟਲਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਚੰਡੂ ਟਲਿਆਲ ਔਰ ਜਨੂਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨੂਬ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਮਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੰਗਰਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਰਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਰਾਲ ਲਾਦੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੀਆ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਬਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਔਰ ਗੱਲਾਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰੇ ਖੋਲ ਸਟਾ ਸ਼ਾਮੀ ਬੰਦ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਦੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਦੀਦ ਬਣਾਉ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮੱਝ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਡੰਗਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਾਂ ਵੀ ਇसी तरह 4-5 ਲੱਖ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਚਣ। ਅੱਛਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਦੀਦ ਹੈ ਲੈਵਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੜ ਪਏ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡਾ ਬਲੂ ਵਰਡ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੇ ਬੰਜਰ ਖੋਲਾ ਪਈਆਂ ਨਾ ਜੀ ਬਈ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਹੈ ਉਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦ ਹੈ ਉਸਾਂ ਜਿੱਦਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਦੀਦ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ 20 ਕਨਾਲ 30 ਕਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ बेहतरीन अपनी मजदूरी भी होनी है बंदे नहीं और शौक भी पूरा होना अच्छा इतने हूँ अगर तुसा पता किया जाए तलीम के हवाले नाल कितने स्कूल ने लड़कियां ना है लड़कियां ना और कितने मतलब ग्रेड तक ने साढ़े को बेसिकली स्कूल तो असल जैसे बादी लिहाजा स्कूल दो प्राइमरी नो एक लड़कियां दा एक लड़कियां दा अगे मजीद तलीम वास्ते बच्चियां या हाई स्कूल संगराल है संगराल जाना पैंदा तो बच्चों वास्ते या सियाल या दवाल सियाल और दवाल दोनों दूर ते बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटी तो खुद ही पता है सियासियां के रिक्वेस्ट ਅਸੀਂ ਕਰਸਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਸਾਂ ਬੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮੁਤਲਕ अस्पताल को नहीं इतने झंडू सैदा बनया लेकिन उस जमला ना होने के बराबर सरकारी अस्पताल बिल्डिंग है एलसी बनया लेकिन अमला को नहीं ज्यादातर असां ज्यादा परेशानी होने पिंडी है साडे मतलब अगर छोटी जी भी किसी ने बीपी भी आई है तो सब पिंडी जाना पड़ेगा पिंडी बीपी का आजकल थोड़े बहुत कंप्यूटर बैठे नो कोई संग्रहाल बैठे कोई मोड़ा बैठे को थोड़े बहुत कर लेने चेक कर लेकिन थोड़ा ज्यादा हो जाए बने 10 पिंडी करना पेगा ना पिंडी ऐसे जाना पैना और पिंडी 40 किलोमीटर है और ये बहुत बड़ी परेशानी है साढ़े वास्ते अच्छा चो साहब ये दसो भाई इस थोड़े ग्राइनियाँ चाहे वो फौज शुदन या जिंदन मशहूर शख्सियात मजहबी सियासी समाजी या कोई ऐसा कारनामा किसी किया जरा जनाब नुमाया हो इस ग्राइना केड़ी शख्सियात ने अलहमदुलिल्लाह जी साढ़े असल बड़े वडेरे उन्होंने अच्छी सोच एक साढ़े सुबदार असलम साहब है ढवाली मोहड़े तो ठीक है सियासी साहब नाल भी मजहबी लिहाज नाल भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ
ਉਹ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ। ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ। अच्छा एक बार सियाल यूनी कौंसल चेयरमैन जी बहुत बड़ी गल है, छोटा मतलब आबादी से आते जहां से चेयरमैन जितना ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਟੇ ਮਾਸਟਰ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਧਾ ਹੁਣ ਹੋ ਮਾਸਟਰ ਗਿਆ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਸੀ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖਿਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਧੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਧੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਧੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਤੜਿਆਂ और नहीं मुख्तलिफ तड़े हैं जा और जिस टाइम मैं आना किसी खुशी गमी तो ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ इकट्ठे होने नाराजगी को ना करते नाराजगी नहीं, इलेक्शन में लड़ने हैं अपना लड़ने ठीक है। हैं जोर मारने हैं, ठीक है कोई जितना को आता लेकिन साड़ी नाराजगी की गल को नहीं। लड़ाई झगड़े की गल पहले होने लड़ाई झगड़े अच्छा तो सब एक सवाल हो रहा है तुसा ने ग्रां नहीं ਜਿਹੜੀ मतलब ਬੂਦਾ ਬਾਸ਼ ਹੈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਥੋੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਏ ਹੋ नहीं काफी सारे तकरीबन लोग जड़े ना ज्यादा शहरी बस माहौल कर गए रुख कर गए मतलब ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ हाँ कुछ ਨਹੀਂ बंदे ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨਾ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨਾ नहीं चाहे नहीं पूछो लेकिन ज्यादातर लोग जड़े ना पक्के बंदे जड़े काम करने तो अपने टाइम उठ रहे हैं, ज्यादातर लोग फिर वो शहरी रात में उठते हैं। अच्छा एक सवाल ਵਿੱਚ अजरा मजाक है भाई एक खिजर नाज़म नाज़म क्यों आखने इसने मतलब की वजह है ਇਹ ਬਰਸਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। जी दसो जी ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ दसो दसो ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਠਲਕ ਲਗਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ सियासत है ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਬਾਡਨ ਭਾਈ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਅਨਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੂਖ ਖਾਨ ਗਰੁੱਪ ज्वाइन कर गए ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ठीक है 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਸੀ 15 साल उसे 18 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੱਡਾ ਲਵਾ ਛੋੜਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਨ ਨਸੀਬ ਕਰਿਆ। ਸਦੀਕ ਖਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, 2-4 ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਇੰਝ ਗਰਮੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਲਵਾਂ ਪਿਆ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬਨਿਆਨ ਪਾ ਕੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਇਆ ਪੁੱਛਦਾ ਖਿਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ उसका साहब हमला नौकरी ਸਾਹਿਬ ਬਬਲੋ ਉਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖਿਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਖਾਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਲਾ ਜਨ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖਾਨ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿ ਹੋ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾ ਛੁੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ ਅਲਸ਼ਵਾਸ ਤਾਲ ਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫਰੀ ਚੈੱਕਅਪ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਅਨਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਮਰ ਜਾਕੋ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਆ जबरदस्त। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਅਨਸਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਤੋਂ नहीं आ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਰਵਰ ਖਾਨ ਤੇ ਕਮਰਾਨ ਗਰੁੱਪ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਸਾਰ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ जज जाना ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਸ ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਗਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਮ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, इनकलाबी सोच है ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਹੈ ठीक है ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ। मैं दसो तुसां कोल इत्थे फसलां ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਰਾ ਜਵਾਰ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਮਕਈ नहीं कुछ उन लोगों में थोड़ी तब्दीली आई है, कुछ सब्जियां कुछ टनल वाले पासे मुंडे ने टनल शनल ला गई हैं। ते हुण जेह्ड़ी मौजूदा इस वेले साडे कोल ज्यादा गंदम ही है ते मकई ते या चारा है, ठीक है यही है। अच्छा टनल इंशाल्लाह तुसां ने ग्रां जनाब खान खिजर साहब को तैयारी करने पे ने जी ते ए लासन टनल ते मैं तुसां भी आखना तुसीं भी लाओ टनल उस मतलब अच्छी मजदूरी है। अगर जिम्मेदारा करना तो फिर टनल जाओ।
ਇਹ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗ੍ਰਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ ਤੱਕ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਸ ਭਿੜ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ FIR ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਟੰਗਾ ਛਕਣੀਆਂ ਕੋਈ ਖੈਂਚਾ ਤਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾਤ ਅਸਲੀ ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਾ ਗਈਆਂ ਸੋਲ ਕਰ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਨਾ ਵਿੰਜਣ ਦੇਣੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਪੇੜ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਾਲ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਆਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਛੋੜਨੇ ਆ ਮੁਕਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ बट साहब यानी कि असा इख्तलाफ तो रखने हैं मुखालफत हो नहीं मुखालफत और शय है ना मुखालफत का मतलब मैं तो मनना ही नहीं तो इख्तलाफ है अगर थोड़ी सी गल मैं तराज नहीं होनी चाहिए असि इख्तलाफ रखने हैं मुखालफत असि मुखालफत नहीं रखने हैं इख्तलाफ रखने हैं इख्तलाफ तास को करके असि इकट्ठे आज तक नो सो जदों तक असि मैं मुमताज जी बिल्कुल इकट्ठे कोई शक नहीं ठीक है और जो भी सियासी मसले जी, बिल्कुल। इकट्ठे खुशी गमी साड़ी एक ही है बिल्कुल सांझी उसे असि एक दूसरे इस तरह बेस दा ख्याल भी करने हैं अच्छा जो साहब ये असा ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਚੰਦ ਮਸ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤਸ਼ੁਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਲੇ ਵਕੂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਂਤਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਾਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੱਕਨੇ ਹੋ ਜੀ ਬਟ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੈ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚਾਇਆ ਠੀਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਏ ਸਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਲੱਗਾ ਵੀ WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਜਾਂ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਣੀ ਪਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਨਵੀਂ 10ਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਸੀ ਬੇ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਫੈਲ ਅਸਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮਝੋ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗੁੰਗੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਆਖਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇ ਜਨਾਬ ਸੁਬਹ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਹਾੜ ਫਿਰਨੇ ਰਹਿਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਈਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਚੱਕਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਮੁਲੱਕਾ ਗ੍ਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਟੁਡੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੁਰੜ ਕੜਾਈ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਕਬੇਲੀ ਸਾਈਡ ਨੇ ਚਕਬੇਲੀ ਰੋਡ ਨੇ ਜਾਂ ਚੌਂਤਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਸਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂ ਚੌਂਤਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 102 ਗ੍ਰਾਂ ਨੇ 100 ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗ੍ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਸਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਸਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਗ੍ਰਾਵਾਂ ਜਾਸਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿतना ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ मतलब अगर कोई बहुत मालदार किसी को भी जासां ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ मतलब किसी चीज़ में रवादार नहीं असं अपनी जान जरूरत के मुताबिक इशारा करने पे तुसा सारे अगे मेरी रिक्वेस्ट है बिलखसूस चौंतरा पिंडी इन्होंने लोगों अगे कि तुसी असां सपोर्ट करो ताकि असीं ज़्यादा जज्बे नाल और वलवले नाल काम करा मुमकिन है सीरीज़ खत्म होए तो इस तो अगली जनाब ही है मैं हर यूनिट कौंसल ने 10 बंदे जेडे नामी गिरामी उन्हें इकट्ठा बिठा के तो कोई उससे एक सिलसिला शुरू करा हर यूनिट कौंसल ने 10 बंदे लेकिन इस सीरीज़ तो बाद असीं इंशाल्लाह इस मोबाइल इस चैनल डिजिटल मीडिया इसने थ्रू इंशाल्लाह इधर अपना पूरा किरदार अदा करसां और उस किरदार तुसी सारे 10 किसी नज़र नहीं आ रहा लेकिन साल बाद 6 महीने बाद तुसा एक किरदार नज़र आसी और ये चैनल और ये साडा जनाब डिजिटल जड़ा कोशिश है ये हर ज़बान ते इंशाल्लाह पहुँची तुसी सारे सपोर्ट करो ताकि साडा हौसला और जज्बा मजीद वधे अगली वीडियो तक इजाज़त दो इंशाल्लाह अगली वीडियो किसी नई वीडियो मिलने अल्लाह हाफिज़।